Hello students, today we are going to discuss Legendre's formula or also known as duplication formula. So this is the last topic in our chapter beta and gamma function. So first of all here we discuss how to define the Legendre's or duplication formula, and next we will discuss its related examples. So Legendre's formula defined in this way: gamma 2n is equal to 1 upon root pi 2 raised to 2n minus 1 into gamma n plus 1 upon 2, where n greater than 0. This formula is known as Legendre's formula or also known as duplication formula. Now we discuss its related examples. So keep in your mind this Legendre's formula. Now we discuss its related example. Here we prove one result. Gamma 1 upon 4 into gamma 3 upon 4 is equal to pi root 2. મિત્રો આગળના લેક્ચર્સની અંદર આપણે એક એક્ઝામ્પલની અંદર આપણે ડાયરેક્ટલી વેલ્યુ ગામા 1 upon 4 અને ગામા 3 upon 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ રૂટ 2 લખ્યા હતા. રેડી? એટ ધેટ ટાઈમ તમને કીધું હતું કે જ્યારે આપણે લેજેન્ડ્સ ફોર્મ્યુલા જોશું ત્યારે મિત્રો આપણે ગામા 1 upon 4 અને ગામા 3 upon 4 ની વેલ્યુ પાઈ રૂટ 2 કઈ રીતે મળે છે એ આપણે જોશું. સો નાવ હિયર વી ડિસ્કસ ધ પ્રૂફ ઓફ ગામા 1 upon 4 ઇન્ટુ ગામા 3 upon 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ રૂટ 2. So to prove this result, here we use our Legendre's formula. So first of all, here we write our Legendre's formula. And in Legendre's formula, here we substitute n is equal to 1 upon 4. મિત્રો Legendre's formula ની અંદર આપણે n is equal to 1 upon 4 substitute કરીએ. So our formula become 2 into 1 upon 4 is equal to 1 upon root pi 2 raised to 2 into 1 upon 4 minus 1 gamma 1 upon 4 gamma 1 upon 4 plus 1 upon 2. Now we just do the simplification. 2 into 1 upon 4 become the gamma 1 upon 2 1 upon root pi as it is 2 upon 2 into 1 upon 4 become the 1 upon 2. So 2 raised to 1 upon 2 minus 1 gamma 1 upon 4 1 upon 4 plus 1 upon 2 become the gamma 3 upon 4. Now as we know value of gamma 1 upon 2 is root pi into 1 upon root pi as it is 2 raised to 1 upon 2 minus 1 become the 2 raised to minus 1 upon 2 gamma 1 upon 4 into gamma 3 upon 4 as it is, because we want the value of gamma 1 upon 4 into gamma 3 upon 4. Now we just multiply root pi into root pi become the pi is equal to 2 raised to minus 1 upon 2 become the 1 upon under root 2 into gamma 1 upon 4 gamma 3 upon 4 as it is. Now just 1 upon root pi multiply with pi, so our form become the gamma 1 upon 4 into gamma 3 upon 4 is equal to pi root 2. Hence our result is the proved. તો મિત્રો રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરવા માટે આપણે શું કરવાનું છે? જે લેજેન્ડ્સ ફોર્મ્યુલા છે મિત્રો એની અંદર n બરાબર 1 upon 4 આપણે લેવાના છે. n બરાબર 1 upon 4 સબસ્ટિટ્યુટ કર્યા બાદ સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાથી મિત્રો આપણે ઇઝીલી પ્રૂફ કરી શકીએ છીએ ગામા 1 upon 4 ઇન્ટુ ગામા 3 upon 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ પાઈ રૂટ 2. હવે મિત્રો આપણે આગળ એક્ઝામ્પલ્સની અંદર જે જગ્યાએ ગામા 1 upon 4 ગામા 3 upon 4 મળશે એ જગ્યાએ આપણે લખી શકશું પાઈ રૂટ 2. જે રીતે મિત્રો આપણે ગામા 1 upon 2 ની વેલ્યુ જાણીએ છીએ ગામા 1 upon 2 ઇઝ રૂટ પાઈ. Now we use the value gamma 1 upon 4 into gamma 3 upon 4 is the pi root 2. Now we discuss our next example. Prove that integration 0 to infinity dx upon 1 plus x raised to 4 is equal to pi upon 2 root 2. તો મિત્રો રિઝલ્ટમાં પ્રૂફ કરવાનું છે pi upon 2 root 2. તો રિઝલ્ટની શરૂઆત મિત્રો આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડથી કરીશું. તો લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં આપેલા છે આપણને ઇન્ટિગ્રેશન 0 to infinity dx upon 1 plus x raised to 4. મિત્રો x raised to 4 ને આપણે લખેલા છે x square raised to whole square. રેડી? x raised to 4 we write in this form x square into square, so again become the x raised to 4. Now we take x square is equal to tan theta. મિત્રો આપણે x square બરાબર tan theta લઈએ છીએ. રેડી? So derivative here we doing the derivative both the side, so derivative of x square is 2x dx and derivative of tan theta is the sec square theta d theta, and we want the value of x, so x become the under root tan theta. Ready?
હવે મિત્રો આપણે dx ફાઇન્ડ કરવા છે તો dx બરાબર થઈ જશે sec square theta upon 2x d theta. Now we substitute x replaced by under root tan theta. So value of dx become the sec square theta upon 2 under root tan theta d theta. Now we interchange the limit. x is equal to 0. तो 0 નો સ્ક્વેર થશે મિત્રો 0. So 0 is equal to tan theta. So theta is equal to tan inverse 0. Tan inverse 0. So tan inverse 0 is nothing but the 0. Now x is equal to infinitive. So infinitive square is the infinitive. So infinitive is equal to tan theta. So theta is equal to tan inverse infinitive. And tan inverse infinitive is nothing but the pi by 2. So theta is equal to pi by 2. મિત્રો આપણે જાણીએ છીએ પ્રમાણે tan 0 0 થશે 0. તો 0 બરાબર શું લખાશે મિત્રો? tan inverse 0 લખાશે. તો tan inverse 0 ની વેલ્યુ થશે 0. રેડી? And as we know tan pi by 2 is equal to infinitive. તો pi by 2 બરાબર શું થશે મિત્રો? tan inverse infinitive થશે. ઇન્ફિનિટિવ. તો tan inverse infinitive વેલ્યુ થશે pi by 2. એટલા માટે મિત્રો આપણે tan inverse 0 બરાબર 0 લખેલ છે and tan inverse infinitive is equal to pi by 2. Hence our limit is 0 to pi by 2. When x is equal to 0, at that time theta is equal to 0. X is equal to infinitive, at that time theta is equal to pi by 2. So our limit running from 0 to pi by 2. Now we substitute all the value in our left hand side. So LHS is equal to integration 0 to pi by 2 dx upon 1 plus x square whole square. Now we replace our limit 0 to pi by 2. ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં મિત્રો અહીં પાઈ બાય 2 ન કરતા, કારણ કે આપણે લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ હજી એઝ ઇટ ઇઝ છે, હજી આપણે લિમિટ સબસ્ટિટ્યુટ કરેલી છે નહીં. નાવી સબસ્ટિટ્યુટ અવર લિમિટ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ પાઈ બાય 2. આ મિત્રો કરેક્શન ઇન્ફિનિટિવ કરી નાખજો. રેડી? હવે આપણે લિમિટ સબસ્ટિટ્યુટ કરી છે તો આપણી લિમિટ થશે ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ પાઈ બાય 2 1 અપોન 1 પ્લસ એક્સ સ્ક્વેર રિપ્લેસ બાય ટેન થીટા. રેડી? એક્સ સ્ક્વેર રિપ્લેસ કરશું ટેન થીટા, પણ માથે સ્ક્વેર છે તો શું થઈ જશે મિત્રો? ટેન સ્ક્વેર થીટા. રેડી? and dx replaced by sec square theta upon 2 under root tan theta d theta. So 1 upon 2 take outside, integration 0 to pi by 2 as it is, sec square theta as it is, 1 plus tan square theta become the sec square theta into 1 upon under root tan theta divided the under root sin theta upon cos theta. આ મિત્રો sec કટ થઈ જશે. 1 upon 2 integration 0 to pi by 2. મિત્રો અહીં આપણે જે 1 અપોન અંડર રૂટ સાઇન થીટા અપોન કોસ થીટા છે. રેડી? તો અહીં છેદનો છેદ ક્યાં આવી જશે મિત્રો? અંશમાં આવી જશે. દેટ મીન્સ આને શું લખાશે મિત્રો? અંડર રૂટ કોસ થીટા અપોન સાઇન થીટા પણ લખાશે. રેડી? તો આ મિત્રો જોઈ શકો છો કોસનો પાવર કેવો આવશે? પોઝિટિવ આવશે, અને સાઇનનો પાવર આવશે નેગેટિવ. સો વી રેટ ઇઝ ધી સાઇન રેસ ટુ -1 અપોન 2 થીટા એન્ડ કોસ રેસ ટુ 1 અપોન 2 થીટા ડી થીટા. મિત્રો અહીં નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર શું કર્યું છે? આ છેદનો છેદ ક્યાં આવી જશે? અંશમાં. તો અંશમાં અંડર રૂટ કોસ થીટા આવશે, તો એને લખાશે કોસ રેસ ટુ 1 અપોન 2 થીટા. અને 1 અપોન અંડર રૂટ સાઇન થીટા છે મિત્રો, એને અંશમાં લખાશે સાઇન રેસ ટુ -1 અપોન 2 થીટા ડી થીટા. તો મિત્રો આપણે અહીંયા ફોર્મ્યુલા બનાવવાની છે 2 ટાઈમ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ પાઈ બાય 2 સાઇન રેસ ટુ 2p -1 થીટા કોસ રેસ ટુ 2q -1 થીટા ડી થીટા. તો આના બરાબર લખાશે બીટા પી ક્યુ. રેડી? તો આ ફોર્મ્યુલા બનાવવા માટે મિત્રો આપણે 2 વડે મલ્ટીપ્લાય અને ડિવાઈડ કરવાનું રહેશે. સો હિયર વી મલ્ટીપ્લાય એન્ડ ડિવાઈડ બોથ ધી ટર્મ્સ. તો આ મિત્રો આપણે 2 વડે મલ્ટીપ્લાય ડિવાઈડ કરીએ તો થઈ જશે 1 અપોન 4. રેડી? એન્ડ વી મલ્ટીપ્લાય વિથ 2. નાવ વી રાઇટ 2 ટાઈમ ઇન્ટિગ્રેશન 0 ટુ પાઈ બાય 2 સાઇન રેસ ટુ -1 અપોન 2 થીટા કોસ રેસ ટુ 1 અપોન 2 થીટા ડી થીટા. હવે મિત્રો પી અને ક્યુની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે તમે જાણો છો શું કરશું? પાવરને આપણે કમ્પેર કરાવીશું. તો આ કોણ થશે મિત્રો? સાઇન રેસ ટુ 2p -1 થીટા. તો હું લખાશે 2p -1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 અપોન 2 એન્ડ કોસ રેસ ટુ 2q -1 ઇન્ટુ થીટા. રેડી? તો પાવર આપણે કમ્પેર કરાવી મિત્રો, તો 2p -1 બરાબર શું થશે? -1 અપોન 2 અને 2q -1 બરાબર થશે 1 અપોન 2. પી અને ક્યુની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવી છે. રેડી? સો 2p ઇઝ ઇક્વલ ટુ +1 અપોન 2, સો p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન 4. 2q ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 અપોન 2, સો q ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 અપોન 4. આ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ મિત્રો આપણે આગળ ઓલરેડી કરી ચૂક્યા છીએ.
તો એક્ઝામ્પલની અંદર મિત્રો ન્યૂ થિંગ્સ ક્યાં સુધી છે, આ સ્ટેપ સુધી આપણે ન્યૂ થિંગ્સ છે રેડી. અહીંથી આપણે જેવા મિત્રો આપણે સાઇન અને કોસને અંશમાં લખીશું તો આપણી જે બીટાની પ્રોપર્ટી છે મિત્રો રેડી થઈ જશે. ત્યારબાદ આપણે એને પી અને ક્યુની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો પી અને ક્યુની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવા માટે અંશને આપણે પાવરને આપણે 2p-1 સાથે કમ્પેર કરાવીશું અને કોસના પાવરને 2q-1 સાથે કમ્પેર કરાવીશું, જેનાથી આપણને પી અને ક્યુની વેલ્યુ મળશે. તો પી બરાબર મળે છે મિત્રો 1/4 અને ક્યુ બરાબર મળે છે 3/4. તો આજે મિત્રો આ કેવું બ્રેકેટની અંદર લખેલ છે એના બરાબર લખાશે 1/4 બીટા, પી મળ્યા મિત્રો આપણને 1/4, ક્યુ મળે છે 3/4. તો આ મિત્રો ફોર્મ્યુલા કેના બરાબર રેડી થશે, બીટા 1/4 3/4. Now you can see here 1/4 બીટા 1/4, 3/4. હવે મિત્રો અહીંયા બીટા અને ગામાનું રિલેશન એપ્લાય કરીશું તો શું લખાશે, ગામા 1/4 ગામા 3/4 અપોન ગામા 1/4 પ્લસ 3/4. As we already obtained the value gamma 1/4 gamma 3/4 is nothing but the pi root 2. So here we substitute this value. અને ડિનોમિનેટરમાં મિત્રો થઈ જશે 1/4 plus 3/4 is nothing but the 4/4. 4/4 is nothing but the gamma 1 and gamma 1 is the 1. તો મિત્રો છેદમાં લખાશે gamma 1 is equal to 1. So now we just solve this step. 1/4 into pi root 2. So 1/4 ને લખાશે મિત્રો 2 into 2 into pi root 2. તો અહીંથી મિત્રો √2 કટ થઈ જશે. તો ફાઇનલી આપણો આન્સર મળી જશે pi/2 √2. તો એક્ઝામ્પલની અંદર મિત્રો ન્યૂ થિંગ્સ શું છે, તો કે અહીં મિત્રો તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, આપણને આપેલા છે 1/x⁴. તો અહીં મિત્રો x² બરાબર tan થીટા લેવાના છે. જો એક્ઝામ્પલની અંદર મિત્રો તમને આ ખબર પડી જશે કે x² બરાબર tan થીટા લેવાના છે તો ઓટોમેટિકલી તમે આગળના સ્ટેપ ફોલો કરી શકશો. રેડી. So keep in your mind this thing in this example. Now we discuss our next example. So now in next example we have given the prove that gamma 1 plus gamma n plus 1/2 is equal to. મિત્રો આ સાઇનને આપણે ગામા તરીકે ઓળખી છીએ, પણ આ સાઇન તમારા માટે ન્યૂ આવી છે. રેડી. કેપિટલ એલ જેવી, પણ મિત્રો આજે કેપિટલ જેવી એલ સાઇન છે એને ફેક્ટોરિયલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ધીસ ઇઝ અનધર સિમ્બોલ ટુ ડિનોટ ધી ફેક્ટોરિયલ. મિત્રો આપણે એન ફેક્ટોરિયલ અત્યાર સુધી આપણે આ સિમ્બોલ વડે ડિનોટ કરી છે, એન ફેક્ટોરિયલ. તો આને તમે સારી રીતે ઓળખો છો. આને આપણે શું રીડ કરી છીએ, એન ફેક્ટોરિયલ. પણ એન ફેક્ટોરિયલ મિત્રો આ રીતે પણ ઇન્ડિકેટ કરી શકાય છે. તો આ સિમ્બોલ પણ શું બતાવે છે મિત્રો, એન ફેક્ટોરિયલ બતાવે છે. સો ધીસ ઇઝ ધ અનધર સિમ્બોલ ટુ ડિનોટ ધી ફેક્ટોરિયલ સાઇન. So this symbol we use for factorial and this symbol also used for factorial. So don't confuse here. તો અહીંયા જે મિત્રો લખેલા છે 2n, તો એવું બતાવે છે 2n ફેક્ટોરિયલ બતાવે છે, 2n ફેક્ટોરિયલ. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આ રિઝલ્ટ તમે આ રીતે પણ લખી શકો છો, ગામા n પ્લસ 1/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ આ જે મિત્રો છે એ 2n ફેક્ટોરિયલ બતાવે છે. તો આ રીતે પણ લખાશે 2n ફેક્ટોરિયલ √π/4n. અગેન મિત્રો લખાશે n ફેક્ટોરિયલ. રેડી. તો આ જે મિત્રો સિમ્બોલ છે 2n અને n, એમાં જે એલ જેવી સાઇન છે પૈકી મિત્રો એ ફેક્ટોરિયલની સાઇન છે. સો ધીસ ઇઝ ધ અનધર સિમ્બોલ ટુ ડિનોટ ધી ફેક્ટોરિયલ. સો કીપ ઇન યોર માઇન્ડ ધીસ અનધર સિમ્બોલ ઓફ ફેક્ટોરિયલ. તો મિત્રો આપણે પ્રૂફ કરવાનું છે, ગામા n પ્લસ 1/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ √π/4n ઇન્ટુ n ફેક્ટોરિયલ વેર n બિલોંગ્સ ટુ n. તો મિત્રો આ રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરવા માટે આપણે લેજેન્ડર ફોર્મ્યુલા યુઝ કરીશું. તમે ઓલરેડી જોયું હશે કે લેજેન્ડર ફોર્મ્યુલાની અંદર મિત્રો આપણે આ ટર્મ ઓલરેડી આવે છે, ગામા n પ્લસ 1/2. રેડી. એઝ યુ સીન ઓલરેડી. તો મિત્રો આપણે લેજેન્ડર ફોર્મ્યુલા છે એમાં તમે જોઈ શકો છો આપણી આગળ ઓલરેડી ટર્મ્સ અવેલેબલ છે, ગામા n પ્લસ 1/2. તો આપણે ગામા n પ્લસ 1/2 બરાબર જોઈએ છે. તો એ રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરવા માટે મિત્રો આપણે લેજેન્ડર ફોર્મ્યુલા છે એપ્લાય કરીશું. મિત્રો સાવ એકદમ ઇઝી રિઝલ્ટ છે. So to prove this result, here we apply our legendary formula. So first of all here we write the legendary formula. પણ એના માટે મિત્રો તમને લેજેન્ડર ફોર્મ્યુલા યાદ હોવી જોઈએ. જો લેજેન્ડર ફોર્મ્યુલા તમને યાદ નહીં હોય તો તમે રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરી શકશો નહીં. રેડી.
So first of all, here we write our Legendre formula. Gamma 2n is equal to 1 upon root pi 2 raised to 2n minus 1 gamma n upon gamma n plus 1 upon 2. હવે મિત્રો નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર બંને સાઈડ આપણે 2n વડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ છીએ. તો આ સ્ટેપ તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું રહેશે. આપણી જે લેજેન્ડર ફોર્મ્યુલા છે મિત્રો, એમાં બંને સાઈડ 2n વડે મલ્ટીપ્લાય કરીએ છીએ. સો નાવ વી મલ્ટીપ્લાય બોથ ધ સાઈડ બાય 2n. So we multiply 2n into gamma 2n is equal to 1 upon root pi 2 raised to 2n minus 1. હવે મિત્રો 2n વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાના હતા એ આપણે ક્યાં લખ્યા છે? તો કે ગામા n છે એના ભેગા લખેલા છે 2n, રેડી, ઇન્ટુ ગામા n પ્લસ 1 અપોન 2. તો નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર મિત્રો આપણે બંને સાઈડ 2n વડે મલ્ટીપ્લાય કરેલા છે. હવે મિત્રો અહીંયા જોઈ શકો છો આપણે એક રિઝલ્ટ પ્રૂફ કરી ચૂક્યા છીએ આગળ. ગામા p પ્લસ 1 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ગામા p પ્લસ 1 વડે શું લખી છે મિત્રો? p ગામા p લખી છે, રેડી, p ગામા p. અને p ગામા p બરાબર શું લખી છે મિત્રો? આપણે p ફેક્ટોરિયલ લખી છે. અને આ રીતે પણ લખાશે p ફેક્ટોરિયલ, રેડી, એઝ વી યુઝ ધ અનોધર નોટેશન. તો ઇન શોર્ટ મિત્રો આપણે જોવાનું શું છે, આપણી પાસે મિત્રો p ગામા p હોય, p ગામા p તો આપણે શું લખીએ છીએ? p ફેક્ટોરિયલ લખીએ છીએ. તો આ ખાસ યાદ રાખવાનું છે તમારે. તો અહીં જોઈ શકો છો મિત્રો 2n ગામા 2n. તો આપણું કેવું ફોર્મ બન્યું? p ગામા p ફોર્મ બની ગયું. તો p ગામા p ફોર્મ બને તો આપણે શું લખીએ છીએ? p ફેક્ટોરિયલ લખીએ છીએ. પણ અહીં મિત્રો આપણે રિઝલ્ટની અંદર આ નોટેશન યુઝ કરે છે ફેક્ટોરિયલ માટે, રેડી. તો આપણે આ નોટેશન યુઝ કરીશું p ફેક્ટોરિયલ, રેડી. સો ડોન્ટ કન્ફ્યુઝ. સો 2n ગામા 2n, રેડી. તો એના બરાબર લખાશે 2n ફેક્ટોરિયલ, 2n ફેક્ટોરિયલ. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ ધીસ મિનિંગ. તો 2n ગામા 2n બરાબર લખાશે 2n ફેક્ટોરિયલ, 2n ફેક્ટોરિયલ. પણ આપણે આ નોટેશન યુઝ કરેલ છે 2n ફેક્ટોરિયલ, રેડી. તો આ મિત્રો આપણે કઈ ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરેલી છે? p ગામા p ઇઝ ઇક્વલ ટુ p ફેક્ટોરિયલ, રેડી. સો 2n ગામા 2n ઇઝ નથિંગ બટ ધી 2n ફેક્ટોરિયલ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 અપોન રૂટ પાઈ એઝ ઇટ ઇઝ. આ મિત્રો જોઈ શકો છો 2 ના પાવરમાં કોણ છે? 2 રેઝ ટુ 2n માઇનસ 1 છે. અને આ 2 મલ્ટિપ્લિકેશનમાં છે તો એનો પણ એક પાવર આવશે, રેડી. એટલે હું થઈ જશે 2 રેઝ ટુ 2n માઇનસ 1 પ્લસ 1. તો ફાઇનલી 2 ના પાવરમાં કોણ વધશે મિત્રો? 2 રેઝ ટુ 2n વધશે, રેડી. સો 2 રેઝ ટુ 2n માઇનસ 1 પ્લસ 2 પાવર 1, તો એ થઈ જશે 2 રેઝ ટુ 2n, રેડી. અગેન મિત્રો આપણે ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરીશું p ગામા p ઇઝ ઇક્વલ ટુ p ફેક્ટોરિયલ. પણ એ ફોર્મ્યુલા કઈ જગ્યાએ એપ્લાય કરીશું? તમે જોઈ શકો છો અહીંયા આ જે 2 હતા મિત્રો એ ક્યાં આવી ગયા? આ 2 ભેગા મળી ગયા, રેડી. એટલે એ થઈ ગયા 2 રેઝ ટુ 2n. પણ હજી n ગામા n છે મિત્રો, n ગામા n, તો એના બરાબર લખાશે n ફેક્ટોરિયલ લખાશે. પણ આપણે નોટેશન યુઝ કરીશું કેપિટલ L, રેડી. સો n ગામા n વી રિપ્લેસ બાય n ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ ગામા n પ્લસ 1 અપોન 2 એઝ ઇટ ઇઝ. હવે મિત્રો કાંઈ કરવાનું છે ને, ખાલી આપણે સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાનું છે. આપણે કેના બરાબર વેલ્યુ જોઈએ છે? ગામા n પ્લસ 1 અપોન 2 બરાબર વેલ્યુ જોઈએ છે, રેડી. તો એના ભેગી જે બાકીની ટર્મ છે મિત્રો એને લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં આપણે શિફ્ટ કરી દઈએ તો આપણું રિઝલ્ટ પ્રૂફ થઈ ગયું. તો ગામા 2n મિત્રો એઝ ઇટ ઇઝ. આ રૂટ પાઈને આ બાજુ લઈ આવીએ. આ જે મિત્રો 2 રેઝ ટુ 2n છે ક્યાં આવી જશે? છેદમાં આવી જશે 2 રેઝ ટુ 2n. અને ગામા n છે મિત્રો, સોરી n ફેક્ટોરિયલ છે એ પણ છેદમાં આવી જશે. તો આ બાજુ રાઇટ હેન્ડ સાઈડમાં વધશે ખાલી ગામા n પ્લસ 1 અપોન 2, રેડી. તો ગામા n પ્લસ 1 અપોન 2 બરાબર શું વધે છે મિત્રો? 2n ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ રૂટ પાઈ અપોન 2 રેઝ ટુ 2n ઇન્ટુ n ફેક્ટોરિયલ. હવે મિત્રો નેક્સ્ટ સ્ટેપની અંદર આપણે જોઈએ છે, આપણું રિઝલ્ટ હજી પ્રૂફ થઈ ગયું નથી. આપણે 4 રેઝ ટુ n જોઈએ છે. બાકીની ટર્મ બધી રેડી થઈ ગઈ છે, રેડી. તો 4 રેઝ ટુ n મિત્રો આપણને કઈ રીતે મળશે એ જોઈએ અહીંયા. તો આ મિત્રો 2 રેઝ ટુ 2n છે એને આ રીતે લખાશે 2 સ્ક્વેર હોલ રેઝ ટુ n, રેડી. અગેન મિત્રો આ 2 છે 2 ના nના મલ્ટિપ્લિકેશનમાં આવી જશે તો અગેન થઈ જશે 2 રેઝ ટુ 2n. તો 2 સ્ક્વેર રેઝ ટુ n તો થઈ જશે 4 રેઝ ટુ n. હેન્સ અવર રિઝલ્ટ ઇઝ ધી પ્રૂફ. તો જે મિત્રો આપણે 2 રેઝ ટુ n છે અહીંયા આપણે લખી નાખશું 4 રેઝ ટુ n. તો ફાઇનલી આપણું રિઝલ્ટ પ્રૂફ થઈ ગયું. ગામા n પ્લસ 1 અપોન 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2n ફેક્ટોરિયલ ઇન્ટુ રૂટ પાઈ. અને આ 2 રેઝ ટુ n છે મિત્રો તેને લખાશે 2 સ્ક્વેર 4. સો 4 રેઝ ટુ n ઇન્ટુ n ફેક્ટોરિયલ. હેન્સ અવર રિઝલ્ટ ઇઝ ધી પ્રૂફ.
તો મિત્રો આ રિઝલ્ટની અંદર તમારે યાદ શું રાખવાનું છે? આ રિઝલ્ટની અંદર આપણે લેજેન્ડર ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કરવાની છે. લેજેન્ડર ફોર્મ્યુલા એપ્લાય કર્યા બાદ બંને બાજુ 2n વડે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું છે. 2n વડે મલ્ટીપ્લાય કર્યા બાદ 2n ઇન્ટુ ગામા 2n થઈ જશે 2n ફેક્ટોરિયલ અને n ગામા n થઈ જશે n ફેક્ટોરિયલ. તો આ બે જ વસ્તુ મિત્રો યાદ રાખવાની છે. ત્યારબાદ ખાલી સિમ્પ્લિફિકેશન આપવાનું છે. આ ગામા n+1/2 એઝ ઇટ ઇઝ, બાકીની ટર્મને બધી લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડમાં લઈ આવો અને 2n છે એને લખાશે 2² એ થઈ જશે 4n. તો એની વેલ્યુ સબસ્ટિટ્યુટ કરી દો તો આપણું રિઝલ્ટ ઓટોમેટિકલી પ્રૂફ થઈ જશે. આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટુડ હાઉ ટુ પ્રૂવ ધીસ રિઝલ્ટ. રેડી? Now today we stop here. In next lecture we will complete our chapter beta and gamma function. Thank you. Good all of you.